দ্বাদশ শ্রেণীর মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ইংলিশের পার্ট 1 এবং পার্ট 2 ভিডিও দুটি পার্টের উত্তর আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। প্রথমেই চলো পার্ট 1-এর উত্তরগুলো দেখি, তারপরে পার্ট 2। পার্ট 1-এর প্রথম প্রশ্নটি হলো, প্রোস থেকে দিয়েছে, ডিসকাস দ্য ব্রিফ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল দ্য আইস হ্যাবিট। এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা কীভাবে লিখবে দেখে নাও। এখানে উত্তরটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইভাবে। প্রথমে দাগ নম্বর দিয়ে দাগ নম্বর দিয়ে লিখবে, রাস্কিন বন্ডস দ্য আইস হ্যাবিট টেলস এ মুভিং টেল অফ দ্য ব্লাইন্ড। দ্য ন্যারেটর ইজ এ ব্লাইন্ড ম্যান, হিজ আইস আর সেন্সিটিভ টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস অনলি। ইন দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট he meets a girl and enjoy her company. Considering her to be quite normal, he tries to conceal his blindness in every possible way. He even praises the girl's face and gives an account of the lovely scenic beauty of Missouri. It is interesting that after the girl's departure, the narrator discovers that the girl too is blind. In the story, whatever the narrator sees, he sees through his mind's eye and his heart. The story ends with the realization that if the eyes are blind, one must look into the heart. The title, The Eyes Habit, aptly portrays the experience of a journey called life, both within and without. The successful blend of the metaphors of sight and blindness makes the title is justified one. ঠিক আছে, এই ছিল প্রথম প্রশ্নের উত্তর, এইভাবে লিখে নেবে। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি, এটা পোয়েম থেকে দিয়েছে। দ্য পোয়েম অন কিলিং এ ট্রি ডিসক্রাইবস ম্যানস ক্রুয়েলটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স অফ নেচার। ডিসকাস করতে বলেছে। 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। গিয়ে প্যাটেলস পোয়েম অন কিলিং এ ট্রি প্রেজেন্টস এ ভিভিড ডিসক্রিপশন অফ ম্যানস ক্রুয়েলটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স অফ টু নেচার টু অ্যাডভোকেট দ্য ফিলোসফি of non-violence. In the poem, the tree stands for nature that provides nourishment for man. But modern man, out of selfish greed, kills a tree and thereby destroys nature. The poet describes the whole process of killing a tree, neither a simple jab of the knife nor hacking and chopping can kill a tree. It is firmly fixed with its roots anchored in the earth, so it has to be roped, tied and pulled out of the earth cave to kill it completely. Then it has to be exposed to sunlight and air scorching, soaking, browning, hardening, twisting and finally weathering. The poet uses a number of images of death to highlight man's cruelty and violence. Thus he tries to arouse our love and sympathy for all its objects of nature. ঠিক আছে, এই ছিল 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। এবার 3 নম্বর প্রশ্ন, ইজ দ্য প্লে দ্য প্রপোজাল এ ফার্স? জাস্টিফাই ইউর অ্যান্সার উইথ ক্লোজ রেফারেন্স টু দ্য টেক্সট। আচ্ছা, এটা ড্রামা থেকে দিয়েছে 2টো প্রশ্ন। তার 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনে। 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা লিখবে দাগ নম্বর দিয়ে। অ্যান্টন চেকভস ওয়ান অ্যাক্ট প্লে দ্য প্রপোজাল ইজ ফুল অফ ফানি সিচুয়েশন। তোমরা এখানে ফানির জায়গায় ফার্স কথাটা ইউজ করতে পারো, যেহেতু এখানে তোমার প্রশ্নে ফার্স কথাটা ইউজ করেছে। আর দ্য স্টোরি অফ দিস প্লে centers around a single issue of the marriage proposal. The formal costume of Lomov, his acquired reason behind his decision to marry, his obsession with illness and his outrageous arguments instead of persuasive proposal make him a funny fellow. Subukov's over
excitement, his argument of the hunting dog squeezer and his sudden suggestion, hurry up and get married, are no less funny. Natalia denies to share anything with Lomov and abuses him with her father, but suddenly marries Lomov and says, I am happy too. Thus, these three characters fill the play with funny এপিসোডস। ঠিক আছে, এখানে ফানির জায়গায় তোমরা ফার্স্ট কথাটা ইউজ করবে, যেহেতু প্রশ্নে ফার্স্ট কথাটা বলেছে। 4 নম্বর প্রশ্ন, আই শ্যাল ট্রাই টু বি ব্রিফ, হু ইজ দ্য স্পিকার, ইজ দ্য স্পিকার সাকসেসফুল ইন হিজ অর হার পারপোজ, ব্রিং আউট দ্য আইরনি অফ দ্য সিচুয়েশন। ঠিক আছে, এখন 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা কীভাবে দেখে নাও। দাগ নম্বর দিয়ে লিখবে প্রথম অংশের উত্তর, ইন চেকভস দ্য প্রপোজাল লোমভ ইজ দ্য স্পিকার হিয়ার। ঠিক আছে, প্রথম পার্টের উত্তর। এবার দ্বিতীয় পার্টের উত্তর, লোমভ হ্যাজ কাম উইথ এ প্রপোজাল টু ম্যারি সুবুকভস ডটার নাটালিয়া, হি ট্রাইজ টু প্রপোজ টু নাটালিয়া, হি ইজ টু মাচ টেন্সড, হি ওয়ান্টস টু ফিনিশ briefly, but he starts with a long introduction about the family relation of the Lomovs and the Subukovs. Thus, he is diverted from his purpose. এবার দ্বিতীয় পার্টের উত্তর, ফার্স্টলি Lomovs tension and incoherent speech can be enjoyed with fun. Secondly, he declared to expresses his proposal in brief and starts a long introduction. This becomes funny. The irony lies talent in the situation. While Lomov starts saying about friendly relationship, ironically, his brief speech initiates a long, spiteful quarrel. এই ছিল 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। এই ছিল তোমাদের পার্ট 1 অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ইংলিশের 4টি প্রশ্নের উত্তর। তা পার্ট 2তে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে তার প্রথম প্রশ্নটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। 1 নম্বর প্রশ্ন, অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রোসাইট, এই লাইনটা থেকে 3টি প্রশ্ন বানানো হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটা হলো, হোয়াট ডাজ হাইড রেফার টু, হোয়াই ইজ ইট কল্ড লেপ্রোস, হাউ ইজ দ্য ট্রি ফাইনালি কিল্ড। অর্থাৎ অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রোসাইড এই লাইনটা তোমাদের অন কিলিং এ ট্রি এই পোয়েম থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং এখান থেকে যে প্রথম প্রশ্নটা বলেছে হোয়াট ডাজ হাইড রেফার টু, এখানে হাইড বলতে কি বোঝানো হয়েছে, হোয়াই ইজ ইট কল্ড লেপ্রোস, আর এটিকে লেপ্রোস কেন বলা হয়, আর হাউ ইজ দ্য ট্রি ফাইনালি কিল্ড, তার মানে কীভাবে একটা গাছ ফাইনালি মানে মারা যায়। ঠিক আছে, এখন প্রথম প্রশ্নের যে 3টি পার্ট আছে তার উত্তর কীভাবে লিখবে তোমরা দেখে নাও। তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ 1 নম্বর এর উত্তর, প্রথমেই যেহেতু এই পার্ট 3টে পার্ট আছে তাই প্রথম পার্টটাকে একটু তুমি যে কোনো চিহ্ন দিয়ে আলাদা করার চেষ্টা করবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম পার্টের উত্তরটা, দ্য ওয়ার্ড হাইড ইন দ্য পোয়েম অন কিলিং এ ট্রি রিফার্স টু স্কিন অর বার্ক অফ দ্য ট্রি। ঠিক আছে, এই জায়গায় মেন উত্তরটা হয়ে যাবে কিন্তু ওই রিফার্স টু এর পরে স্কিন অর বার্ক অফ দ্য ট্রি, এটা হয়ে যাবে উত্তর। এবার দ্বিতীয় যে পার্ট আছে প্রথম প্রশ্নের তার উত্তর, দ্য বার্ক অর হাইড অফ এ ট্রি লুকস লাইক ড্রাই রাফ অ্যান্ড ব্রাউন স্কিন অফ এ লেপ্রোসি প্যাশেন্ট। ঠিক আছে, এবার প্রথম প্রশ্নের 3 নম্বর যে পার্টটা আছে তার উত্তরটা দেখে নাও। 3 নম্বর পার্টের উত্তরটা লিখতে হলে প্রথমে এরকম প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, তারপরে লিখবে, ইট ইজ নট ইজি টু কিল এ ট্রি বিকজ ইট হ্যাজ ডিপ রুটস, সো এ স্টাব of the knife or hacking and chopping of the tree cannot kill it. ঠিক আছে, to kill a tree the root has to be pulled out, it has to be scorched and soaked in the sun and air so that it becomes brown, hard, twisted and dry. Only then does a tree die, so it takes much time and effort to কিল এ ট্রি। ঠিক আছে, এই ছিল তোমার মানে প্রথম প্রশ্নের 3 নম্বর পার্টের উত্তর। এইভাবে কিন্তু উত্তরটা করে নেবে, তাহলে প্রথম প্রশ্নের এই 3টি পার্টের উত্তর কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল।
আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার 2 নম্বর প্রশ্ন তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, বাট হার নেক্সট কোয়েশ্চেন রিমুভড মাই ডাউট। এখন এখান থেকে কী প্রশ্ন বানানো হয়েছে, হু ডাজ হার রিফার টু একটা প্রশ্ন, আর হোয়াট ডাউট ডিড দ্য ন্যারেটর হ্যাভ, আর হাউ ডিড দ্য কোয়েশ্চেন রিমুভ দ্য ডাউট। এখন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, এটা তোমাদের 2 নম্বর প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে দ্য আইস হ্যাবিট গল্প থেকে। এখন দ্য আইস হ্যাবিট গল্পের প্রথম প্রশ্নটা কী বলেছে এখানে, হু ডাজ হার রিফার টু। এখানে হার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, হোয়াট ডাউট ডিড দ্য ন্যারেটর হ্যাভ, ন্যারেটরের কী সন্দেহ হয়েছিল, আর মানে সন্দেহটা কী ছিল, আর হাউ ডিড দ্য কোয়েশ্চেন রিমুভ দ্য ডাউট, মানে কোন প্রশ্নটা ন্যারেটরের এই সন্দেহটা দূর করেছিল। ঠিক আছে, এখন 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা কীভাবে লিখবে, স্টেপ বাই স্টেপ 3টি পার্ট আছে, 3টি পার্ট করেই লিখবে। তা প্রথম পার্টে লিখবে, হেয়ার হার রিফার্স টু দ্য গার্ল ইন দ্য স্টোরি দ্য আইস হ্যাবিট। এখানে হারকে মানে যে মেয়েটি ছিল তাকে বোঝানো হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পার্টের উত্তর দেখতে পাচ্ছ তোমরা, প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, দ্য ন্যারেটর ইন দ্য স্টোরি মেড এভরি অ্যাটেম্প্ট টু হাইড হিজ ব্লাইন্ডনেস ফ্রম দ্য গার্ল। The narrator gave the detailed description of the hillscape of Missouri so smartly and convincingly that the girl thought that he was sighted. ঠিক আছে, but he made a mistake by asking the girl how the sight outside looked like. So he had doubt whether his question reveals his blindness. ঠিক আছে, এই ছিল 2 নম্বর প্রশ্নের দ্বিতীয় পার্টের উত্তর। এবার তৃতীয় পার্টের যে উত্তরটা আছে 2 নম্বর প্রশ্নের দেখতে পাচ্ছ, বাট হি escaped that danger of being revealed his blindness to the girl as the girl did not note it. She instead asked him to look out of the window. This is how her question removed his doubt completely. অর্থাৎ ন্যারেটর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দেখো তো বাইরের চারপাশ কেমন দেখাচ্ছে, তখন মেয়েটি যখন বলেছিল যে তুমি দেখে নাও বাইরে কেমন দেখাচ্ছে চারপাশটা, তখন কিন্তু এই কথা শোনার পরে ন্যারেটরের মানে সন্দেহটা দূর হয়েছিল, সেটাই বলা হয়েছে। এবার 3 নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ, জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য স্টোরি দ্য আইস হ্যাবিট। 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা তোমাদের পার্ট 1-এও ছিল, আবার পার্ট 2-তেও দিয়েছে, তাহলে পার্ট 2-তে যেহেতু দিয়েছে তাহলে উত্তরটা সেম হবে, এবং উত্তরটা কী হবে তোমরা দেখে নাও। 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর, রাস্কিন বন্ডস দ্য আইস হ্যাবিট টেলস এ মুভিং টেল অফ দ্য ব্লাইন্ড, দ্য ন্যারেটর ইজ এ ব্লাইন্ড ম্যান, হিজ আইস আর সেন্সিটিভ টু লাইট and darkness only. In the train compartment, he meets a girl and enjoys her company. Considering her to be quite normal, he tries to conceal his blindness in every possible way. He even praises the girl's face and gives an account of the lovely scenic beauty of Missouri. It is interesting that after the girl's departure, the narrator discovered that the girl too is blind. In the story, whatever the narrator sees, he sees through his mind's eye and his heart. The story ends with the realization that if the eyes are blind, one must look into the heart. The title, The Eyes Habit, aptly portrays the experience of a journey called life, both within and without. The successful blend of the metaphors of sight and blindness makes the title a justify one. ঠিক আছে, এই ছিল 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর, তোমরা এভাবে লিখে নেবে তাহলে হয়ে যাবে। 4 নম্বর প্রশ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রাইট এ সামারি অফ দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ, অর্থাৎ একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে, এই প্যাসেজ থেকে তোমাকে একটা সামারি লিখতে বলা হয়েছে। তোমাদের বলে রাখি, এই সামারি লিখতে হলে যে প্যাসেজ থাকে তার 3 ভাগের 1 ভাগ উত্তর লিখতে হয়।
কিন্তু সরাসরি তোমার প্যাসেজে যে শব্দগুলো থাকে সেই সরাসরি শব্দগুলো কিন্তু ইউজ করা যায় না, সেখান থেকে মেন যে ওয়ার্ডগুলো থাকে সেই ওয়ার্ডগুলো নিয়েই কিন্তু তোমাকে বাক্য গঠন করতে হয় এবং 3 ভাগের 1 ভাগ লিখতে হয়, তাহলেই কিন্তু তোমাদের সামারিটা কমপ্লিট হয়। তার 4 নম্বরের প্রশ্নের পুরো প্যাসেজটা কিন্তু আমি যদি পড়তে যাই এখন তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। আমি শুধুমাত্র উত্তরটা করার চেষ্টা করছি। তোমাদের বলে রাখি যে 4 নম্বর প্যাসেজটা আছে এখানে বলা হয়েছে যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারে, ঠিক আছে। তা কমিউনিকেশনের ব্যাপারে যেহেতু বলা হয়েছে তাই আমি 4 দাগ নম্বর দিয়ে প্রথমে হেডিং করে নেব ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। তোমরা এই টাইটেলটা নিজেদের মতোও দিতে পারো। তোমার এই প্যাসেজটা পড়ে যদি মনে হয় টাইটেল অন্যরকম হতে পারে, অবশ্যই অন্যরকম টাইটেল দেবে। এই টাইটেল ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল হতে পারে কিন্তু। এবার কি লিখবে প্রথমেই টাইটেল দেওয়ার পরে, কমিউনিকেশন ইজ অ্যান এসেনশিয়াল পার্ট ইন এভরি লিভিং বিংস ডেইলি লাইফ। দেয়ার আর 2 টাইপস অফ কমিউনিকেশন, নেমলি verbal and non-verbal. Verbal communication is used for interaction, catching attention of the counterparts and warning to the enemies. Through non-verbal communication, exhibition of power or surrender is observed. Smile is a non-verbal communication for friendship. ঠিক আছে, এই ছিল তোমার 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। ঠিক আছে, এইভাবে লিখবে তাহলে কিন্তু তোমাদের উত্তরগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই ছিল তোমাদের পার্ট 2 এর সম্পূর্ণ 4টি প্রশ্নের উত্তর।